असफलता भୟରେ निज स्वप्न को अधारे छाड़तु नहीं। आउ कौन कले सफलताटी हासिल करिपारिबे थरे नीरव चिंता करंतु। नमस्कार, मु देवाशीष। आज पुणी एक प्रेरणादायक कहानी माध्यम बंधु माने आमे जेतेबेले चिंता करिथाउ कि जहा घटीगला किछि भल हेलानी, वास्तव में एमिति घटीबार नथिला। जदि मु आउ अन्य कोनोसी एक उपाय करिथांती बोधे एमिति होई नथांता, किंबा जदि मु काठारु किछि उपदेश ग्रहण करिथांती बोधे एमिति होई नथांता, किंबा भल से बुझी विचारी कामटी को आरंभ करिथांती बोधे एमिति होई नथांता। आज एते कष्ट रे मते रहिबाकू पड़ी नथांता। एमिति चिंता करी आमे निजको दुखी होइथाउ। किंतु एइटी गोटिए कथा मने रखंतु, एमिति प्रकार अनुताप करबा द्वारा किछि लाभ होई नथाए। आपण जेते भी प्रयास करंतु ना काहेकि, जहाँ भी किछि करंतु, किंतु निजर अतीत को केबे बदलाई पारिबेनी। एही प्रकार विचार मनरे केवल चिंता सृष्टि करे, मनर सकारात्मकता नष्ट करे, मनर खुशी छड़े निए। किंतु एही पश्चाताप करबा द्वारा किछि भी लाभ होई नथाए। आपण भाबुथिबे पुणी एथिरे लाभ कोन, आमे तो प्रथम रु ही असुविधा रे अछु। नाही, सेमिति नुह। प्रत्येक विफलता किछि ना किछि हमकु शिक्षा देई थाए। कौन भूल ही गला, जेमती से भूलटी आ द्वितीय थर न हुए। एइटा आखि आगरे रखी निज कर्तव्य पछरे आगे गले सफलता आपणक हाथ मुठारे। आज आपणक एक गौतम बुद्धंकर कहानी कहूची। एक अंचल रे जड़े युवक रहुतिले, जे कि निजर कलाकर्म पई बहुत दुखी थिले। निजर 30 वर्ष बयस पर्यंत बहुत परिश्रम करथिले, तापरे भी से निजर कर्म अनुसार सठिक फल पाई पारु नथिले, निजर लक्ष्य सिद्ध करि पारु नथिले। फलरे से मन को मन बहुत निराश हो जाइथिले, संपूर्ण भांगी पड़िथिले। आ सभा शेष रे जेतेबेले सबुठी निराश होइथिले, निजर घर संसार समस्त को छाड़ी सन्यास धर्म आपणैथिले। से मने मने चिंता करुथिले, मु एठी तो किछि करि पारलिनी, जाउछि निज सन्यासी जीवन रे किछि ना किछि सिद्ध करिवि, जड़े सफल सन्यासी बनिबि। मु जेते भी कष्ट हेउना काहेकि निज सफलता पाइकी रहिबि। एमिति सन्यासी हेला परे मध्य दिन पर दिन बीती चली थाए। यारे भितरे पुणी 5 वर्ष बीती गला, तथापि निज मन उपरे कौनसी नियंत्रण रखि पारु नथिले। जेते बेले भी से भिक्षा करबा पई कौनसी अंचल को जाउथिले, आ सेठारे कौनसी सुंदरी नारी देखुथिले, से निज मन को नियंत्रण रे रखि पारु नथिले। मनरे काम वासना अति प्रबल हेउथिला। पुणी जेतेबेले शांत हेउथिले बा कौनसी एकांत रे बसुथिले, तेबे तांकु निज उपरे भारी क्रोध आसुथिला। निजर कलाकर्म पई पश्चाताप करुथिले, मने मने चिंता करुथिले कि मु काहेकि सन्यासी हेली। जेबे मु निज मन को ही नियंत्रण करि पारुनी, तेबे कोन लाभ एमिति सन्यासी होई। याठू तो भल होइथांता मु कौनसी सुंदरी एक कन्या को विवाह करिथांती, अर्थ रोजगार करिथांती, निज घर परिवार कथा बुझी थांती। एबे मोर पिला छुआ भी होई जानतेनी। मु केते बोका, जीवन सब सुख सुविधा तो मु निजे ही छाड़ी आसिली, काहे कि घर संसार छाड़ी जंगल को आसुथिली के जानी। एमिति अनेक अनेक कथा निज मन रे ओंकी मारुथिला। से सब बेले दुखित रहउथिले, मन रे सब बेले नकारात्मकता जागुथिला, जोंथि पई से कौनसी छोट छोट कथारे मध्य क्रोधित हो जाउथिले। आ जेतेबेले से कौनसी सफल सन्यासी को देखुथिले, तांको मने मने बहुत ईर्षा करुथिले, आ सेमानंकु नीचा देखिबा पई मध्य चेष्टा करुथिले। एमिति से निज जीवन रे कोउठी भी सुख खोजी पाउ नथिले। एते मात्रा रे चिंतित रहउथिले जे से निजर खिया पिया मध्य ठीक रे करू नथिले। गोटे दिन रात्रि रे से निज आश्रम बाहर बसी जोर जोर कांदुथिले। आ एमिति अवस्था से चिंता करिसंती जे एमिति जीवन रखी आ लाभ कोन। एया चिंता करी से निज आश्रम ठारू बहुत दूर को चली गले, जाई एक पर्वत शिखर रे चढ़ी गले। पुणी मने मने चिंता करुथिले, मु एबे आ चाहि कि मध्य निजर पूर्व जीवन को फेरी पारिबिनी, काई ना मु निजे समस्तक सामना रे सन्यास ग्रहण करिथिली। आ थरे सन्यास धर्म ग्रहण कला परे तो निजर घर परिवार सबु किछि विसर्जन हो जाई थाए। एमिति चिंता करुथिले, आ से पर्वत उपर थाई तल को लक्ष्य करुथिले।
ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଜାଗୁଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ତଳକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆୱାଜ ଶୁଣାଗଲା। କେହି ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକୁଥିଲେ, ବତ୍ସ ରୁହ, ଇଏ କରୁଛ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନିଅ। ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଏପଟ ସେପଟ ନଜର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଏଥର ସିଏ ଏକ ଜୋର ସେ ଆବାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମୋତେ ବାରଣ କରୁଛ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କି ଆପଣ କିଏ ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନିଅ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉନ ତ? ଏଥର ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଭାରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର କରିବି? ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର କରିବି। ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲରୁ ନିଜର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆଉ ସୁଧାରି ପାରିବିନି କିମ୍ବା ବଦଳି ପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରି ଶେଷରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଯେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବୟସ୍କ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ଅତୀତର ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ସୁଧାରି ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ଫେରି ନଥାଏ। ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମୟର ପଛକୁ ଫେରି ନ ପାରିବ, ତେବେ ନିଜର ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଭୁଲକୁ ଅବା କେମିତି ବଦଳି ପାରିବ? ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବିବେକୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣି ନ ପାରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ସଫଳ କେମିତି ବନେଇବ? ନିଜର କମି ତ କୌଣସି ଭୁଲ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନିଜର ମାତା ପିତା ତାକୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଆ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ନିଜ ପିଲା କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରୁ ବା ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ମଇଦାନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ କରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବନିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ କି ସେ ନିଜ ଜୀବନର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସିଛି, ସେ ତ କେବେ କିଛି ନୂଆ ହିଁ କରିପାରିନି, ନା ଜୀବନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କେତେ ଥର ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଥର ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତାପରେ ବି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜୀବନ ରୂପକ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଜୀବନ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏବେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ବୟସ୍କ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଆଉ ଥରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ଏମିତି 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ତୁମେ ନିଜର ଅତୀତକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ପାରିବ। କ'ଣ ତୁମେ ସେ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋତେ ବି ତୁମକୁ ଏକ ବଚନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍, କେବଳ ଏତିକି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିପାର।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭୁଲଟି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏତିକି କହି ସେ ବୟସ୍କ ସାଧୁ ଜଣକ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କରିବେ ତ କରିବେ କ'ଣ। ଯଦି ଏବେ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ତେବେ ସେହି 5ଟି ଜ୍ଞାନର କଥା ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ସେ 5ଟି କଥା ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବିଚାରକୁ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ବୟସ୍କ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣଙ୍କର କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏଥର ବୃଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଏଇଆ କି ବତ୍ସ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣ କି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ଏହା କାହିଁକି କରିଥିଲ, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା। ସବା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସେହି କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେ କାରଣଟି କୌଣସି ବିବଶରେ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲ, କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଥିଲ। ତୁମକୁ ସେହି କାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ତେବେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ କେବେ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? କାହିଁକିନା ହୋଇପାରେ କି ତୁମେ ୟା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ। ସେହି କାରଣଟି ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ତାକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବ, ଯେମିତି ସେ ଭୁଲଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ନ ହୁଏ। କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭାବିଥାଉ କି ବୋଧେ ଆମେ ଏହି ଭୁଲକୁ ଆଉ ସୁଧାରି ପାରିବୁନି, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆତ୍ମବଳ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେହି ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଯେବେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ନିଜ ଉପରେ ସଂଶୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗି ଉଠିବ ଆଉ ପୁଣି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବ, ଏହା ତ ଏତେ ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ କରିଥିବା ଭୁଲର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କାରଣଟି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିବା ଦରକାର କି ସେ ଭୁଲଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭୁଲଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାଇଛୁ ତେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ। ବତ୍ସ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ପାଇବ କି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ମିଳିଛି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଥିରେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଏଇଆ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିଛି ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧୋକାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିଜର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେମିତି ସେହି ଭୁଲଟି ନ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବେ କହୁଛି ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ଥରେ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭୁଲଟି ଯେମିତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ହୁଏ। ହଁ, ଅଲଗା କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେହି ଭୁଲଟି ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ନ ହୁଏ। ଏ ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ନିଜେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିଚାଲନ୍ତି
ମାତ୍ର କେବେ ନିଜର ଭୁଲରୁ ନିଜେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ ନଦୀ ଦେଖିଥିବ। ନଦୀର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହିଥାଏ। ମାତ୍ର ନଦୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାକୁ ନଦୀ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ କରିଥାଏ ତାକୁ ମହାମୂର୍ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ପଶୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାହା ଅନୁମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ବିବେକ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ କି ନାଇଁ ଆଗକୁ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ବିଶେଷ କରି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସର କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂକେତକୁ ଯିଏ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଥରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ତ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅଛି ଆଉ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକ ବାଡ଼ିରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ବେଶ ନାଲି ଟହଟହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ସେ ଗଛକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବି ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇବି। ପୁଣି ମନରେ ବିଚାର ଆସୁଛି, ନାଇଁ ଯାହା ଘର ବଗିଚା ସେ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, କିଛି ଗାଳି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ବିଚାର ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବି, ସେଇଟା କହୁଥିଲା ମନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଏ ଦେଖିଲେ ଖରାପ କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ ବାଧା ଦେଲା ସେ ହେଉଛି ବିବେକ। ଯଦି ଆପଣ ବିବେକ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭୁଲ କାମ ନ କରିଲେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ କିଛି କହିବ ବିବେକର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିବେକର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ। ମାତ୍ର ସେ ବିବେକର କଥା ନ ମାନି ଯଦି ଆପଣ ମନ କଥାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଗଛକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ବିବେକର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଶା କରେ କଥାଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ନଜରରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବନିସାରିଛ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସଫଳତା ଦିଗରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ତୁମେ ସାରା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ଆଉ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି। ଯାଇ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ବନେଇବି। କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।